का क्या कहना। ओम शांति 19 जून 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे सबुठारु मूल बा प्रथम सेवा है बाबा स्मृति रे रहिबा एवं अन्य मानक स्मरण कराई देबा। तुमे माने काहाकु भी बाबांकर परिचय दे तांकर कल्याण करि पारिबो। प्रश्न क्यों गोटे छोटिया अभ्यास मध्य बहुत बड़ अवज्ञा कराई देथाए, सेथिरु मुक्त रहिबार उपाय कौन। उत्तर जदि कहा भितरे किछि भी लुचाइबार बा चोरी करिबार अभ्यास थिबो तेबे ताको बहुत बड़ अवज्ञा कुहाजिबो। कथारे अछि काणी कौड़ीटीए चोरी करिबा जहा लक्षे टंका चोरी करिबा सेया। लोभर वशीभूत होइबा भोक लागिबा कारणरू बिना अनुमति लुचाई खाईदेवा बा चोरी करदेवा यह बहुत खराब अभ्यास। यही अभ्यास मुक्त होगापाई ब्रह्मा बाबा भली ट्रस्टी हुआ। यही बड़ी जहाँ भी सब खराब अभ्यास अच्छी सेगुड़ी को सत्यतापूर्वक बाबा को शुणाई दियो। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक बुझाउछंती पिला माने जानिछंती आमे अविनाशी बाबा सम्मुखरे बसीचु। आमे ईश्वरीय परिवार अटू। ईश्वर निराकार अटंती एकथा मध्य जानिछंती जे तुमे आत्मा अभिमानी होई बसीछ। एतिरे तुमर कौनसी प्रकार विज्ञानर अहंकार बा हटजोग आदि करिवार कथा नाही। यह हेउची बुद्धिर काम। एथिरे शरीरर किछि भी काम नाही। हटजोगरे शरीरर काम रही थाए। एठारे आमे निजको बाबांकर संतान मने करी तांको सम्मुखरे बसीछु। आमे जानिछु जे बाबा हमको राजयुगर पाठ पढ़ाउछंदी। प्रथम तो बाबा कहउछंदी निजको आत्मा मने करी बाबा को मने पकाओ, तेबे मीठा मीठा संतान माने तुमर सबु पाप कटि जीवो। ता सहित सुदर्शन चक्र मध्य घुरा एवं अन्य मानकर सेवा करी निज समान कर। बाबा जन जन को देखुचंती जे ये की सेवा करुछंती। स्थूल सेवा सूक्ष्म सेवा अथवा मूल सेवा करुछंती। तेबे बाबा प्रति पिला मानकु देखुछंती ये समस्त को बाबांकर परिचय देउछंती। यह ही हेउची मूल कथा। समस्त को बाबांकर परिचय देउनांती। अन्य मानकु बुझाउछंती जे बाबा कहउछंती मते माने पकाओ तेबे तुमर जन्म जन्मांतर पाप कटिजीव। एही सेवा केते करुछंती निज सहित तुलना करुछंती। सबुठारु अधिक सेवा किए करुछंती। मु काहेकि एहांग ठारु अधिक सेवा न करिबी। मु एहांग ठारु मध्य अधिक जोगरूपी यात्रा रही परिबी ना नाही। बाबा समस्त को देखुछंती। बाबा समस्त को समाचार पचारुछंती कौन कौन सेवा करुछ, काहाको बाबांकर परिचय दे तांकर कल्याण करुछ। समय नष्ट करुना तो यह होची मूल कथा। बर्तमान समस्ते अनाथ हो जाइछंती। अविनाशी बाबा को केही भी जानी नांती। बाबा ठारू संपत्ति तो निश्चिंत भाव में मिलुछि। तुम बुद्धि रे मुक्ति जीवन मुक्ति मुक्तिधाम मध्य उभय रहिछि। पिला माने एकथा मध्य बुझिबा दरकार जे आमे एबे पाठ पढुछु पुणी स्वर्ग को आसी जीवन मुक्तिर राज्य भाग्य नेबु। बाकी अन्य धर्मर जो अनेक आत्मा माने अछंती सेमाने तो केही भी रहिबे नाही। केवल आमे ही भारत रे रहिबु। बाबा बसी पिला मानकु बुझाउछंती तुम मानक बुद्धि रे कौन कौन सब रहिबा दरकार। एबे तुमे संगम जुगरे अछ, तेणु तुमर खाइबा पीबा मध्य शुद्ध पवित्र हेबा दरकार। तुमे जानिछ आमे भविष्यत रे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हेबु। एही महिमा हेला शरीरधारी आत्मा मानकर। केवल आत्मार महिमा नुहे, प्रत्येक आत्मांकर अभिनय निजस्व अटे जहाँकि एठारे आसी करुछंती। तुम बुद्धि रे एही लक्ष्य उद्देश्य अछि जे आमको मध्ये यांग परि हेबाक पड़िबो। बाबांकर निर्देश हेला पिला माने पवित्र हुओ। तेबे पचारुछंती किपरि पवित्र रहिबु, काहेकि ना मायार बहुत तूफान आसुची। बुद्धि कुआड़े कुआड़े चली जाउची, ताकू किपरि छाड़िबु। पिलांकर बुद्धि तो चालुची ना,
ଆଉ କାହାର ବୁଦ୍ଧି ଚାଲୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସିଏ ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିବେ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବିନାଶ ପରେ କେବଳ ଆମେମାନେ ହିଁ ରହିବୁ, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଆମର ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ତାହା ବହୁତ ସୁଖର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ବାକି ସେଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ ରହିବ। ଆମ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ କେତେ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛୁ? ବାବା ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ଏ କଥା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ସେବା ଏହି ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର, ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼। ତେବେ ନିଜକୁ କେତେ ସମୟ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛ? ଏହି କଥା ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜୀବନ ରୂପୀ ନୌକା ପାରି ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏବେ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ମୁଖ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସେବା ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସହଜ କଥା। ସ୍ଥୂଳ ସେବା କରିବାରେ, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ ମେହନତର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ବିନାଶର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାକି ସାରା ଦୁନିଆର ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ିବ କି? ମୋଟେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ରହି ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଅନେକ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ନର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହେଲା ଦୁଃଖଧାମ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଅବିନାଶୀ ପିତା କେବଳ ଜଣେ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକିଲଦେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ଯିଏକି ବହୁତ ସେବା କରି କଣ୍ଟାର ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା ନିଜେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ପାବନ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ? ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରୁଛୁ? ପରେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ଅବଳା, ଗରିବ, ଶବର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଗରିବ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଧୁରି ଯିବେ, କୌଣସି ପାପ ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ କେତେ ମିଛ, ଚୋରି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି। ଚାକରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଘରେ ତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଲା କାହିଁକି ପକାଉଛ? କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ଲୁଚାଇ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଲୋଭ କାରଣରୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋଭୀ କିଛି ନା କିଛି ଚୋରି କରି ଖାଉଥିବ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରୁ ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ ଈଶ୍ୱର ପିତା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ କ'ଣ କେହି କେବେ ଚୋରି କରୁଥିବେ? ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚର ଉଚ୍ଚ ହେଲେ ଶିବ ଭଗବାନ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୈବୀ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଚୋରି କଲାବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଚୋରି କରିବେ? କେବେ ଆମ୍ବ ଉଠାଇଲେ, କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଖାଇଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ନ ପଚାରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା, ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ
ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଅବଗୁଣ ନାହିଁ ତ? ଯଦି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ଅଛି ତେବେ ଶୁଣାଇ ଦିଅ, ଦାନ ଦେଇଦିଅ। ଦାନ ଦେଇ ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ଅବଜ୍ଞା କରିବ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଚୋରିର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଖରାପ। ଧରିନିଅ କେହି ସାଇକେଲ ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ବିସ୍କୁଟ ଡବା ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ଅଥବା କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦୋକାନୀ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସରକାର। ପାଣ୍ଡବ ସରକାର ନିଜର ଦୈବୀ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ସେମାନେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବପତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପାଣ୍ଡବ ପିତା କିଏ? ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସିଏ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର କି ସେବା କରୁଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି। ଯିଏ ଭଲ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେବା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ଏହା ତ କେହି ବି କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଦେଖ, ଏହାଙ୍କର ଏକ ପରିବାର ଥିଲା। ଶିବ ବାବା ପୁଣି ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେବା କର। ମୋତେ କିପରି କହିବେ? ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କରଣ କରାବନହାର ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କହିଲେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼, ଏହା ତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲ। ଏବେ ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୈରାଗ ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏହାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବେ? ତ୍ୟାଗ କରିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା କି? ବାସ୍, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏହି ଯୁକ୍ତି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେତେ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ବି ଆସିବ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇବ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି ଯେ ଅମୃତ ଛାଡ଼ି ବିଷ କାହିଁକା ପିଇଲ? ଏହି ବିଷ ଛାଡ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପିଇ ପବିତ୍ର ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କଥା ଥିଲା। କେହି ବି ଆସିଲେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଯଦି ଅମୃତ ପିଇବାର ଅଛି ତେବେ ବିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି ତ କେବଳ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିବ ନା। ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ତେବେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ପବିତ୍ରତା ତ ବହୁତ ଭଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛ, ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଆଗରୁ ତୁମର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? ଏବେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ଆଗରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଥିଲ ଆମେ ପାପୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏପରି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଆମେ କେତେ ସେବା କରୁଛୁ? ଯେପରି ଭଣ୍ଡାରୀ ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ସେବା କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ସାରା ଚମତ୍କାରିତା ତ ଭଣ୍ଡାରୀଙ୍କର। କେତେ ସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ସେବା। ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏହି ପାଞ୍ଚଭୂତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶରଣ ପଡ଼ି ମେ ତେରି ଗଲେ ମେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବା ନା?
ଏବେ ତୁମେ ଶରଣ ଆସିଛ। କାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ତେବେ ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୂତ ଲାଗୁଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏହି ଭୂତ ତୁମକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି 5ଟି ଭୂତ 2500 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରି ଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କେତେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲଣି। ତୁମକୁ ଏହି 5ଟି ଭୂତ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନର ଭୂତ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। କାମ ବିକାରର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ତୁମକୁ କେତେ ହଇରାଣ କରିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ଯେପରି ରାଜା ରାଣୀ, ସେହିପରି ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭୂତର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏହି ଭୂତ ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ମଧ୍ୟ କେତେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି, ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 5 ବିକାର ରୂପୀ ରାବଣର ଭୂତଠାରୁ ବାବା ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କଥା ରହୁଛି। ଏହି ଜନ୍ମରେ ତ ତୁମର ଏହିଭଳି କୌଣସି କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଚୋରି କଲ, ଦେହାଭିମାନରେ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ନା କିଛି ନା କିଛି ଉଠାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଚୋରରୁ ବଡ଼ ଚୋର। ଯଜ୍ଞରେ ତ ଏହିଭଳି କାମ କେବେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ତାହା କେବେ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ସ୍ଥୂଳ ସେବା ସାଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେବା ଏବଂ ମୂଳ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଏହି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। 2. ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଚୋରି କରିବା ବା ମିଛ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ହେବ। ଦାନ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଫେରସ୍ତ ନେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ: ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ ବା ସ୍ୱଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେହି ବ୍ୟାଧି କାରଣରୁ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା। ବ୍ୟାଧି ଆସିବା ଏହା ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା ଏହା ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିର ଚିନ୍ତନରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଅଟନ୍ତି। ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଚିନ୍ତନ ଅଧିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚିନ୍ତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପାହାଡ଼କୁ ପାଣି କରିଦିଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ଏଲୁରୁ ତିନି ସମାନ ମୋ ଚିନ୍ତାମଣି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୋ ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ଆତ୍ମା ଅଟେ।